જી રહી છે, શૂરવીર જેવા લાગી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવતા જઈશું આ લોકોને. બીજા ફોટા પોઝ સાથે જમણો પગ થોડોક આગળ, બધાનો જમણો પગ, રાઈટ લેગ, હા, અને તલવાર ઉપર કરીશું અને જોરથી બોલશું જય ભવાની, જય ભવાની. ક્યા બાત હે. જોરદાર તાળીઓથી ફરી એકવાર વધાવીએ બાળકોને. જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ. થેન્ક યુ સો મચ. સો બેક ટુ બેક પરફોર્મન્સ કરીશું. આપણે બધાય જ્યારે બીજા બાળકોને જોઈએ ત્યારે અનહદ ખુશી થાય છે. નાના નાના બાળકો ચારે તરફ ઘૂમતા હોય અને એને જોઈને અનેરો આનંદ આવે. भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है. ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं. लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं. अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं. घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं. हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं. ये ले, इसे भी धो, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी? तोड़ दिया, इसका पैसा कौन? तेरा बाप देगा? नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा साहब. बचाओ, बचाओ, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, बचाओ, मम्मी, मम्मी, बचाओ. सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं. नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं. जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम. भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं. क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी. क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें ये है होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले
करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमीन पर कभी बाप जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मा पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत हो बड़ी। तारे जमीन पर बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ, बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम। थैंक यू सो मच एवरीवन। एजुकेशन क्या है ये आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हर पेरेंट्स बच्चे को जन्म देने के बाद सबसे पहले अच्छी स्कूल ढूंढता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। जब हम किसी को एक रोटी खिलाते हैं या एक वक्त का खाना दान करते हैं, तो हम उसे एक वक्त के लिए शांति दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। अगर आप किसी को धन दान करते हैं तो आप तब तक सुख दे सकते हैं जब तक उनके पास वो धन है। लेकिन अगर हम शिक्षा का दान कर रहे हैं, ज्ञान का दान कर रहे हैं, तो तब तक आप उनको सुख, शांति और व्यवस्था प्रदान कर पाएंगे जब तक उनके पास ये ज्ञान है और जब तक वो अपने ज्ञान को दूसरों से बांटता रहेगा। तो अन्नदान करे, धन दान भी करे, पर ज्ञान दान करना ना भूले। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। મેમ ને બહેતરીન સી બાત કી હે અને હકીકતમાં આપણે પણ લોકોને કહેતા હોઈએ, આપણા બાળકોને શીખવતા હોઈએ, કદાચ કહેતા હશું અને કહેતા રહીશું। શાનદાર ફોટો સબકે સાથ આપણે એવું કહેતા હશું લોકોને, બાળકને કે ભાઈ તું ડૉક્ટર થા, બરાબર છે, એન્જિનિયર થા, બરાબર છે, કે તું વકીલ બન, ટીચર બન, પણ આપણે એવું કહેશું કે છેલ્લે તું એક સારો માણસ બનશે। અને સારો માણસ બનવા માટે સારા એજ્યુકેશનની ખૂબ જરૂર હોય છે, જેથી હંમેશા તમારા બાળકોને गिफ्ट में आप सको तो बेस्ट एजुकेशन आपजो। सो वन मोर टाइम परफॉर्मेंस માટે एक बार जोरदार तालियां, आप सबकी जोरदार तालियां। આ સાથે જો વિનંતી કરીશ, આપણી વચ્ચે સ્કૂલ સાથે લાગણી જેની બંધાયેલી છે એવા પેરેન્ટ્સ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। ચતુરભાઈ દામોદર, ધ્રુવી દામોદરના પપ્પા આપણી વચ્ચે છે, તેમને વિનંતી કરું કે તેઓ સ્ટેજ પર આવશે। ચતુરભાઈ દામોદર, ધ્રુવી દામોદરના ફાધર છે હાલમાં હાજર। ચતુરભાઈ, થઈ ગયો ફોટો બેટા? સાથે બેક ટુ બેક જે પરફોર્મન્સ પ્રિપેર કરાયું છે ડાન્સ ટેમ્પલ એકેડમી, ત્યાં કોરિયોગ્રાફર આપણી વચ્ચે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત છે અને બેક ટુ બેક પરફોર્મન્સ કરાવ્યા છે। પછી જોરદાર તાલિયા ડાન્સ ટેમ્પલ એકેડમી માટે કે નવું ક્રિએટિવ વાળું ડાન્સ પરફોર્મન્સ આપણે પીરસી રહ્યા છે, જે મનોરંજન સાથે નોલેજ પણ શેર કરી રહ્યા છે। થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ। सो नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, भले नो हो तो, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रिब्यूट दुनिया का सबसे पहला और सबसे नायाब कीमती, द किंग ऑफ पॉप, वन एंड ओनली मिस्टर माइकल जैक्सन। सो वी आर गोइंग टू ट्रिब्यूट टू मिस्टर माइकल जैक्सन। एक बार हो जाए आपकी जोरदार तालियां, ताकि हम सब में नई उम्मीद, नई ताकत, नया जज्बा आ जाए।
और चाहूंगा कि दोनों ओर से तालियों का बरसात रहे ताकि आने वाले बच्चे में नया जज्बा रहे। और सारे ट्रिब्यूट करने जाने वाले हैं किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को, दुनिया का सबसे बेहतरीन डांसर जिन्होंने डांस की परिभाषा को बदल दिया है। रेडी? 3, 2, 1, go. अपना काफिला जब प्यार से चला, लोगों का दिल जला, यारों का दिल मिला। मोहब्बत का यही सिलसिला, मुकाला मुकाबला लैला, ओहो लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला, ओहो लैला। जुरासिक पार्क में सुंदर से जोड़े, जैज म्यूजिक गाए मिलके। पिकासो की पेंटिंग मेरा पीछा पकड़ के, टेक्सास में नाचे मिलके। बॉय देखे मुझे, प्ले बॉय छेड़े मुझे, सेक्स मेरे तन में हो, मिक्स मेरे मन में हो। पॉप म्यूजिक जैसी लैला, स्ट्रॉबेरी जैसी आंखें, लव स्टोरी बन जाने दे, किक थोड़ी चढ़ जाने दे। होठों पे सबके दिल का तराना है। मुकाला मुकाबला लैला, ओहो लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला, ओहो लैला। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे। और खन की पायल मस्ती में तो कंगन।
क्या बात है, जोरदार तालियां। फोटो खिंचवा लो हमारे माइकल जैक्सन, जरा फोटो खिंचवा लो। क्या बात है, माइकल जैक्सन की पूरी टीम उनके सर के साथ। वन मोर टाइम द डांस कोरियोग्राफ बाय डांस टेम्पल एकेडमी, और सारे के सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे माइकल जैक्सन, बे बाजू बे बैटरी। जबरदस्त परफॉर्मेंस। ऑडियंस तालियां तो बननी चाहिए, इनके लिए तालियां जरूरी है भाई, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। સો બેક ટુ બેક પરફોર્મન્સની સાથે આપણે શું સાંભળ્યું છે, નાનપણથી સાંભળતા આવ્યા છે કે ઉઠો જાગો ને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. આ વાક્ય જેને આપ્યું છે આપણા સૌના પૂજનીય સ્વામી વિવેકાનંદ. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અમેરિકામાં જે શિકાગો ખાતે તેમણે હિન્દુ ધર્મ ભારત વિશે વાત કરતા સમગ્ર દુનિયામાં તેમનું નામ થયું હતું, ત્યારથી ભારતની નવી ઓળખ થઈ હતી. પણ આ સ્વામી વિવેકાનંદ બન્યા કઈ રીતે, તેમની શરૂઆત, તેમની ગાથા કેવી હતી, તો ચાલો જોઈએ નરેન્દ્રથી લઈને વિવેકાનંદ સુધીની ગાથા. અને સાથે જેટલા પણ લોકો ઓડિયન્સમાં પબ્લિકમાં બેઠા છે, આઈ નો તમને મજા પણ આવી છે, પણ તમે લોકો અંદરો અંદર જે વાતો કરો છો ને એટલો અવાજ એટલો બધો વધી જાય છે કે અમે લોકો માઇકમાં બોલીએ છીએ એ પણ ધીમો પડે છે. તો ખાસ તમે હંમેશા અમારા સહયોગી રહ્યા છો, હંમેશા સ્કૂલને તમે સાથ આપ્યો છે, આજે પણ તમારો થોડો સાથ તમારા બાળકોની સાથે છો, ખૂબ સારી વાત છે, પણ શક્ય હોય તેટલો ઓછો અવાજ કરો જેથી આપણે ખૂબ મજા માણી શકીએ. સો લેટ્સ સી નરેન્દ્રથી સ્વામી વિવેકાનંદ સુધીની સફર. આપે એવી એક પ્રેરણામૂર્તિ, એક પ્રેરણાસમ, એક વિભૂતિના જીવનનું દર્શન કરીએ. સ્વામી વિવેકાનંદજીનો જન્મ કલકત્તાના સિમુલિયા નામના પરગણામાં થયો. વિશ્વનાથ દત્ત અને ભુવનેશ્વરી દેવીના ઘરે થયેલો. નામ પડ્યું નરેન્દ્ર, પણ લોકો લાડપૂર્વક બિલ્લે કહીને બોલાવતા. સામાન્ય બાળકની જેમ જ તે ખૂબ જ તોફાની હતો. તેના તોફાનને અંકુશિત કરવા માતા ભુવનેશ્વરી દેવી તેના માથા પર પાણી રેડતા અને કાનમાં શિવજીનું નામ જપતા જ તે શાંત થઈ જતો. મિત્રો સાથે અન્ય રમતો તો એ રમતો જ, પણ સૌથી વધુ આકર્ષણ તેને ધ્યાનની રમતનું રહેતું. એકાદ બે મિત્રો સાથે એકાંત સ્થળે શ્રી રામ, સીતા કે શિવજીની પ્રતિમા સામે બેસતો. તેની આજુબાજુ શું બની રહ્યું છે તે તેને અનુભવ પણ ન થતો.
ચાલુ છે. નાનપણથી જ નરેન્દ્રમાં દેશમાં ગરીબ, જરૂરિયાતવાળા અને ભેદભાવસભર સમાજ માટે કશુંક કરી છૂટવાની નેમ હતી. વિવિધ રમતો પ્રત્યે અને ધ્યાન પ્રત્યે લગાવ દિવસે દિવસે વધતો હતો. પરંતુ પિતા વિશ્વનાથ દત્ત તેમને વકીલ બનાવવા માંગતા હતા. 1884માં BA થયા. પરિણામ આવે તે પહેલાં જ પિતાનું અવસાન થયું. સાંસારિક જીવનની જવાબદારી આવતા અનેક મુશ્કેલીઓ અને આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડ્યો. સાથે સાથે તેમના મનમાં ઉદ્ભવતા ઈશ્વર પ્રાપ્તિ મિલન જેવી ગૂઢ આધ્યાત્મિક ઉકેલવાની ઝંખના નરેન્દ્રને શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસજી તરફ ખેંચી ગઈ. પ્રણામ મહાશય. શું આપે ઈશ્વરને જોયા છે? તો શું મારી આર્થિક તંગીઓ અને મુશ્કેલીઓ વિશે તમે મારા વતી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરશો? ફરી હે માં, મને વિવેક આપ, વૈરાગ્ય આપ, જ્ઞાન અને ભક્તિ આપ. મને તારા સતત દર્શન થતા રહે તેવું મને એક વરદાન આપ. ગુરુજી, મને ક્ષમા કરો. હું પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ માંગી નથી શકતો. મને સતત થાય છે આ તે કેવી તુચ્છ વસ્તુ માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. મને શરમ અને પશ્ચાતાપ થાય છે. હે માં, મારી માં, હું તારા પાસેથી જ્ઞાન અને ભક્તિ સિવાય બીજું કશું જ નથી ઈચ્છતો. બીજું કશું જ નથી ઈચ્છતો. બીજું કશું જ નથી ઈચ્છતો. અને આમ નરેન્દ્રનું સામર્થ્ય અને સમર્પણ ભાવ જોઈ ગુરુજીએ તેમના બાળકોના યોગ ક્ષેમનો ભાર જવાબદારી સોંપી. સંન્યાસ ધર્મ સ્વીકારી નરેન્દ્રમાંથી આજના ભાવિ યુવાનોના પ્રેરણાસ્તંભ સમાન સ્વામી વિવેકાનંદજીનો જન્મ થયો. સમસ્ત ભારતને પોતાનું ઘર અને દરેક ભારતીયને પોતાનો ભાઈ માની ભારત પરિભ્રમણ કર્યું, જેમાં અનેક દીન દુખીઓની સેવા, રાજા મહારાજાઓ અને પ્રધાન સાથે વૈચારિક આધ્યાત્મિક ગોષ્ઠીઓ થઈ. ભારતમાં તત્વજ્ઞાન તથા ધર્મો છે, જ્યારે પશ્ચિમોના દેશમાં વિજ્ઞાન છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમની આ વિશેષતાઓનો વિનિમય કરવાથી લોક કલ્યાણ, જન કલ્યાણ સાધી શકાય છે. આ શુભ કાર્ય માટે વેદાંત વગેરે તત્વજ્ઞાનના પ્રસાર પ્રચાર કરવા હું અમેરિકા જવા ઈચ્છું છું. તમારા પશ્ચિમના પ્રવાસ માટે જરૂરિયાત તમામ ખર્ચ આપવા હું તૈયાર છું.
સ્વામીજી, ન્યુયોર્કમાં ભરાનાર વિશ્વ ધર્મ સંમેલનમાં હિન્દુ ધર્મના પ્રતિનિધિ રૂપે તમે અવશ્ય જાજો. પ્રવાસનો ખર્ચ હું આપીશ. 11 સપ્ટેમ્બર 1893ના દિવસે હોલ ઓફ કોલમ્બસ ખંડમાં વિશ્વ ધર્મ સંમેલનનો પ્રારંભ થયો, જેમાં જુદા જુદા દેશોમાંથી આવેલા 60 કરતાં વધારે વિદ્વાન અને પ્રભાવશાળી વક્તા સમૂહમાં સૌથી નાના સ્વામી વિવેકાનંદજી આગલી હરોળમાં બેઠા હતા. 7000 અમેરિકન અને અન્ય દેશોના ડેલિગેટ્સથી સભાખંડ ખીચોખીચ હતો. મારા અમેરિકાના ભાઈઓ અને બહેનો, મને એ વાતનું ગૌરવ છે હું એક હિન્દુ છું. મને એ વાતનું ગૌરવ છે હું જે દેશમાંથી આવું છું ત્યાં બધા જ ધર્મોનું સન્માન થાય છે. મને એ વાતનું ગૌરવ છે હું જે દેશમાંથી આવું છું ત્યાંના સંતો અને મહાત્માઓ પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. મને એ વાતનું ગૌરવ છે હું જે દેશમાંથી આવું છું ત્યાંના મનુષ્ય જ માત્ર નહીં પણ સંપૂર્ણ સચરાચર સૃષ્ટિ પરમેશ્વરનો અંશ તરીકે ગણી તેમાં એકાત્માનો અનુભવ કરે છે. મને મુક્તિ મળે તે વાત કરવી એક સ્વાર્થ છે, સ્વાર્થ. જ્યાં સુધી ભારતમાં એક પણ દુખી કે દરિદ્ર હશે ત્યાં સુધી મારે મુક્તિ ના જોઈ, ત્યાં સુધી મારે મુક્તિ ના જોઈ. ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. નરેન્દ્રમાંથી સ્વામી વિવેકાનંદ પ્રસ્તુત કરતા ધોરણ 8. સ્વામી વિવેકાનંદજીનું આ નાટક આપણે સૌ નિહાળ્યું. રાજુ સર ત્યાં ઉપસ્થિત છે. રાજુ સર ધીરા નામાંકિત થિયેટર આર્ટિસ્ટ છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. બાળકોએ સહેનેરો પ્રયાસ કર્યો છે અને આપણી સમક્ષ સ્વામી વિવેકાનંદજીની ગાથા રજૂ કરી છે. થેન્ક યુ સો મચ. વન્ડરફુલ ફોટોઝ. નાઉ નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ હવે આપણે નિહાળવા જઈ રહીએ છીએ એ મરાઠા સામ્રાજ્યની વાત કે જેને મોગલોને થરથરતા કરી દીધા. દેશ કે અભિમાન शिवाजी, राष्ट्र की शान शिवाजी, स्वराज का दूसरा नाम शिवाजी, हर हिंदू की पहचान शिवाजी. સો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, દિલ થામ કે બેઠીએ. હવે આપણી વચ્ચે આવેલા છે जिससे ताकतवर मुगल भी कांपते जब युद्ध में शिवाजी आते. सो एक बार जोरदार तालियां पर शिवाजी की टीम. छत्रपति शिवाजी महाराज की. ये 1630 का हिंदुस्तान है. सुनहरा भारत यहां तक आते आते आपसी कलह और फूट के कारण टुकड़ों में बढ़ चुका था. पूरा हिंदुस्तान विदेशी शक्तियों के शिकंजे में था. दक्षिण में आदिल शाही, निजाम शाही और कुतुब शाही शासकों की अत्याचारी नीतियों से चारों ओर त्राही त्राही मची थी. उत्तर से मुगल पूरे हिंदुस्तान पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे थे. भारतवासी अपने ही देश में गुलाम बनकर जी रहे थे. ऐसे में एक वीर मराठा ने जन्म लिया. इस धर्मनिरपेक्ष योद्धा ने जीजाबाई और पिता शाहजी राजे भोसले के स्वराज्य के सपने को साकार किया. उस महान योद्धा का नाम था
सरर होलिका जले शत्रु राग में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी हे माया भवानी अपनी धरती अपना राज छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना हिंदू स्वराज मराठाओं के पास दुश्मन जितनी दौलत हो ना हो युद्ध में बाहर निकले खून कहीं ज्यादा है हमारे हर सांस मराठा साम्राज्य का हम पर उधार है आंधी रोके तो हम तूफान तूफान रोके तो हम आग का दरिया बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या बात है क्या हर हर महादेव वाह क्या बात है सिंह જેવી ગર્જના છે ભાઈ જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ એક સાથે ફોટો તમારા બધાનો છે જબરદસ્ત એક ફોટો થઈ જાય બધા સાથે આવી જાઓ જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ પરફોર્મન્સ આપણે જોઈશું જે બધા જ કાઠિયાવાડીઓની સૌથી આગવી ઓળખ કે જે સાંભળી હા બોલો આવી જાઓ गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन आप सब यहाँ पे आए हैं तो ऐसा नहीं है कि सब आके निकल जाए लेकिन इसमें से कुछ लेके जाना है क्या जाना है तो हम माएँ हैं जो बच्चों की माएँ हैं वो माँ को ही सपोर्ट करना है ओमकार को तो ही ओमकार आगे बढ़ेगा सही बात है और नहीं करेंगे तो ओमकार का जो सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा
लेकिन सोचना पड़ेगा हमें लेडीज़ों को ही कि ओमकार को आगे बढ़ाना है तो हमारे हाथ में है कि हमारे बच्चे को कैसा शिक्षण देना चाहिए, कैसी परवरिश करनी चाहिए। जो माएँ नहीं करेगी तो ओमकार कुछ नहीं करेगा, ओमकार जो आगे होगा तो माएँ करेगी। थैंक यू। વાહ ભાઈ વાહ, જોરદાર તાલિયા. જબરદસ્ત ઘર્ષણા કરી ગયા છો, મમ્મી ખીજાઈ ગયા છે. એટલે બાકીના બધા મમ્મીઓ પણ સમજી લેજો કે તમારે પણ તમારા બાળકોને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરવાનો છે. ને હવે આપણે બારોટો દ્વારા તૈયાર થતી અને ચારણો દ્વારા ગવાતી છપાકરું આપણે સાંભળીશું. હાલો મિત્રો, હું તમને રજૂ કરું છું મહારાણા પ્રતાપનું છપાકરું. લડે હલની મેદાન માતે યમનોની ફોજ આમે વળવાને હાલા ચાઈ મુગલોની ફોજ આમે ગઢ એટલો અટકો રાણો અટકો એકતા વિના કોકોના મંડાણ માંડે રાજપૂતી ફોજ આમે તોય લડે મામ બકા મહાદેવ નામ ધરી મહાદેવ નામ ધરી મહાદેવ જંગમાં ગેરિયા તારે સંગ તારે જારણ માથે ધરી તાત તેરી રાખીયાની ચાંદરાણા ઘરી તલવારમાં હારાણા વાળી કારી માન આવી દિયા મુગલોને માતે જાણા માન માતે જાણા માન માતે જાણા માન. લડે હલની મેદાન લડે હલની મેદાન માથે યમનોની ફોજ આમે વળવાને હાલા સાઈ મોગલોની ફોજ માથે એકલો ટટકો રાણો અટકો એકતા વિના કોકોના મંડાણ માંડ્યા રાજપૂતી ફોજ આમે તોય લડે નામ બકા મહાદેવ નામ ધરી મહાદેવ નામ ધરી દર ધરી તલવારમ કમર કટારમ ધનુ કર દારમ ડંકારમ બંદૂક બારમ મારા મારમ હાહાકારમ હોકારમ નર કહી નહારમ કતર પુકારમ મુખ ઉચ્ચારમ રાવ નથી વિધવા વરવાનું રણ ચડવાનું ન્યાના મર્દોનું કામ નથી. ओमकार का एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सारा स्टाफ एक बार स्टेज पर आएगा. हमारे ट्रस्टीगण को अभी जाना है सूरत, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ओमकार के एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ को कि वो स्टेज पर आ जाए. ऑल एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ्स आर रिक्वायर्ड टू कम ऑन द स्टेज. બધા જ પરફોર્મન્સ માટે તમે લોકો તાળીઓ પાડી છે બરાબર, બેક ટુ બેક. પણ એક લોકો માટે તાળી પાડવાની રહી ગઈ છે જેના વગર આખું ફંક્શન ઇમ્પોસિબલ હતું, અને પ્રેક્ષકો તમે છો. એટલે એકવાર તમારા માટે એકવાર જોરદાર તાળીયા, અને એકવાર આમ શાબાશ આપી દો કે વાહ ભાઈ વાહ, શાબાશ, હમ યહાં તક બેઠે ઓર મજા ગયા. અને ખાસ કેમેરાવાળી ટીમ મને પણ જબરદસ્ત બધી ફૂટેજ લીધી છે ને બરાબર, એમ બસ બસ એટલે તમારા વખાણ કરી રહ્યો છું. सो आपके समक्ष आ चुके हैं ओमकार इंग्लिश मीडियम स्कूल की पूरी टीम, ट्रस्टीगण के साथ प्रिंसिपल साहिबा, एडीएम सर, साथ सारे टीचर्स, नॉन एकेडमिक स्टाफ, जितने भी लोगों साथ काम करे. આપણી વચ્ચે એક પરફોર્મન્સ કરવા માટે કેટલી મહેનત થતી હોય આપને નથી ખબર. આ બહુ જ મોટી પ્રોસેસ થતી હોય અને સખત ઘણા દિવસથી પ્રેક્ટિસ કરી ને આપણી વચ્ચે તમારા બાળકોને શિક્ષણ સાથે સંસ્કારની જે નીતિ અપનાવી છે એ ઓમકાર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ છે. તો બંને હાથ ઉપર કરીને જોરદાર તાળીઓથી આપણે એપ્રિશિએટ કરીશું. दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली से बिरदाएंगे तो ओमकार इंग्लिश मीडियम स्कूल, पूरी टीम, पूरी स्कूल का एक साथ फैमिली फोटो, क्योंकि स्कूल एक परिवार है और परिवार के सारे लोग एक साथ आज मौजूद है, तो एक फैमिली फोटो. ओमकार इंग्लिश मीडियम स्कूल रंगोला, स्कूलના આખા ટ્રસ્ટીગણ સાથે પ્રિન્સિપલ, એડીએમ સર અને ટીચર્સ, इवन नॉन एकेडमिक स्टाफ, બધા જ एक साथ है. ध्यान से देखिए इन लोगों को, यही है जो आपके बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, यही है जो नॉलेज के साथ, स्टडी के साथ अच्छी बातें और अच्छे संस्कार दे रहे हैं. Now request our ADM sir for vote of thanks.
आप सभी यहीं पे रहिए फॉर वोट ऑफ थैंक्स एडीएम सर प्लीज़ यहीं से हम लोग आभार विधि करेंगे आप सब एक साथ सबका धन्यवाद करेंगे सो एडीएम सर नमस्कार आदरणीय हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री लवजी भाई खजानची साहेब અને અન્ય ટ્રસ્ટીગણ તથા મારા સમગ્ર સ્ટાફ પરિવારના મિત્રો તથા વાલી મિત્રો આપ સૌએ આ કાર્યક્રમને આનંદથી માણ્યો અને આ કાર્યક્રમ માટે નાનામાં નાના માણસથી મોટા મોટા સ્ટાફ સુધીને બધાનો જે કાંઈ સહયોગ મળ્યો છે અને આ કાર્યક્રમ જે સક્સેસફુલ થયો છે એ માટે હું મારા સમગ્ર સ્ટાફનો પર્ટિક્યુલરલી વાલીગણનો કે જેમણે અહીંયા હાજરી આપી અને અમને બધાને અમારા બાળકોને અને અમને પ્રોત્સાહિત કર્યા એટલે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો ફરીવાર થેન્ક યુ સો મચ જોરદાર તાલિયા થેન્ક યુ સો મચ